નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ। શરૂઆત મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી જ કરીશું। તમિલનાડુના કન્નૂરના જંગલમાં સેનાનું જે હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થઈ ગયું છે, આ દુર્ઘટના પછી હેલિકોપ્ટરમાં આગ લાગી ગઈ। હેલિકોપ્ટરમાં દેશના પ્રથમ ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ जनरल बिपिन रावत અને તેમના પત્ની મધુલિકા સહિત 14 અધિકારીઓ સવાર હોવાની જાણકારી મળી। ખરાબ રીતે સળગી ગયેલી હાલતમાં 5 થી વધારે અત્યારે જે અપડેટ આવી રહી છે એ પ્રમાણે 11 જેટલા મૃતદેહો મળ્યા છે। हेलिकॉप्टरनी आ क्रेश थवानी घटनामां कुल 11 मृतदेहो मळ्या छे। जनरल रावतने गंभीर ईजा थई छे अने तेओने वेलिंगटननी मिलिटरी होस्पिટલમાં सारवार माटे लई जवाया छे। तेमनी स्थिति अंगे हजू कोई सत्तावार जानकारी नथी मळी रही। दुर्घटना अंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने पण जानकारी आपवामां आवी छे। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी ज वारमां संसदमां आ अंगे निवेदन आपी शके छे। तो एरफोर्सना जे चीफ छे तेओ पण हाल घटना स्थळ पर जवा माटे रवाना थई चुक्या छे। हाल आ घटनामां 11 लोकोना मृतदेह मळी आव्या छे। वायुसेना अध्यक्ष वीआर चौधरी घटना स्थळे जवा माटे रवाना थई गया छे। सुलूर एरबेजमां जई रह्या छे एरफोर्सना जे चीफ छे तेओ अने हाल आ समग्र घटना अंगे तपासना आदेश पण आपवामां आव्या छे। खूब मोटी अने दुखद घटना देश माटे, खास तो सेनानुं आ हेलिकॉप्टर जेमां सवार हता बिपिन रावत सीडीएस चीफ डिफेन्स स्टाफ। नीलगिरीना पहाड़ों में आ जे हेलिकॉप्टर छे ए दुर्घटनाग्रस्त बन्युं छे। 11 लोको ना मृतदेहो मळी आव्या छे। तमिलनाडुना कन्नूर पासेना आ जंगलमां सेनानुं जे हेलिकॉप्टर छे ए क्रेश थई गयुं। एमआई सीरीजनुं आ हेलिकॉप्टर चॉपर जेनी अंदर 14 लोको सवार हता एवुं कहेवाय छे अने 11 लोकोना मृतदेह मळी आव्या छे। आ घटना बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरजोश में शुरू करवामां आव्युं हतुं। हेलीकॉप्टर क्रैश की असल वजह जो शुरुआती इनिशियली जानकारी में सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वेदर खराब था और वेदर खराब होने की वजह से ही ये हादसा हुआ है। और मैं एक बार फिर से आपको नीलगिरी का जो फॉरेस्ट है उसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश करती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह के घने जंगल यहाँ पर मौजूद हैं और इन नीलगिरी के फॉरेस्ट की वजह से ही ये हादसा हुआ है। और बेहद खतरनाक हादसा ये बताया जा रहा है। और इन हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि अभी तक 11 जो लोग हैं उसमें सवार थे उनकी डेथ हो गई है। और उसके बाद ये जानकारी आ रही है कि 3 जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हैं। उनके बारे में लगातार इस हादसे के बाद जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। और ये हादसा बेहद भीषण था। ब्लैक बॉक्स जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे थे कि ब्लैक बॉक्स के जरिए खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे था। तो इस बारे में लगातार इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी क्योंकि जो आखिरी बातचीत होती है वो बातचीत उसके जरिए सामने आएगी। देखिए नीलगिरी माउंटेन्स आपको दिखा रही हूं वो हिस्सा और इस गूगल मैप के जरिए समझिए बेहद 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 घना जंगल ये इस वक्त आपको दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात जो लगातार जानकारी भी अमन आ रही है वो ये कि ये वो हिस्सा है, ये वो नीलगिरी माउंटेन्स है जहां पर पेड़ और पहाड़ों की ऊंचाई बहुत बहुत कम फासला है। मतलब जितनी पहाड़ हैं उतने ही पेड़ों की ऊंचाई है। और अगर जरा सी ऊपर हाइट होती तो जानकार ये भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता। तो ये वो हिस्सा है जहां पर यह हादसा हुआ है। इसके अलावा वो जगह जहां पर उनको जाना था वो भी जगह आपको दिखाते हैं। दरअसल वो है वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज और वहां पर उन्हें एक लेक्चर देना था। वो हिस्सा दिखाती हूं मैं आपको। और वो महज 5 मिनट का ही दूर का हिस्सा था जहां पर उन्हें पहुंचना था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए और उससे पहले ही इतना बड़ा यह हादसा हुआ है वेलिंगटन। ये देखिए ये हिस्सा मैं बता रही हूँ। देखिए ये अब आपको मैं गूगल मैप के जरिए दिखाती हूँ जहां पर उन्हें जाना था। यहां पर उन्हें लेक्चर देने के लिए जाना था लेकिन वो पहुंच नहीं पाए और महज 5 मिनट से पहले ही वो क्रैश हुआ है विमान। जानकारी यह है कि हादसा हो सकता है वजह जो बड़ी कि बहुत ज्यादा वेदर वहां पर खराब था। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बहुत घना जंगल है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ये देखिए ये वेलिंगटन स्टाफ डिफेंस कॉलेज है जहां पर उन्हें 2:30 बजे के आसपास लेक्चर देना था। इतना दर्दनाक इतना खतरनाक हादसा हुआ है कि लगातार जो क्रैश हुआ है उसके बाद वहां पर आग की लपटें उठती रहीं और बहुत देर तक ये आग की लपटें उठती रही। जिन लोगों ने इस हादसे को देखा वो बहुत देर तक डरे सहमे रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी 3 लोग हैं जो बचे हैं जिनके बारे में जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि उनकी जान बचाई जाए और असल हादसों की वजह के बारे में जाना जाए कि आखिर वो 3 से 5 मिनट बताए जा रहे हैं वो जो 3 से 5 मिनट थे आखिर वो 3 से 5 मिनट में हुआ तो हुआ क्या था। ये वेलिंगटन का वो हिस्सा जहां पर उन्हें लेक्चर देना था। ये यहाँ पर
ये डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज था। और इसी के साथ ही वापस लौटते हैं अमन आपके पास और डिटेल्स के लिए। प्रीति, लेकिन ये चीज हम कंफर्म करेंगे 11 તો હાલ આપે જોયું ગૂગલ મેપના આધારે કે કઈ જગ્યાએ તેઓ જઈ રહ્યા હતા લેક્ચર આપવા માટે। તેઓ ડિફેન્સ સ્ટાફ કોલેજમાં લેક્ચર આપવા માટે બપોરે 2:45નો સમય હતો અને ત્યારે તેમને ત્યાં પહોંચવાનું હતું અને એટલા માટે તેઓ ત્યાં લેક્ચર માટે ભાગ લેવા માટે ત્યાં પહોંચી રહ્યા હતા। પરંતુ એ પહેલા જ તેમનું જે હેલિકોપ્ટર છે MI સિરીઝનું હેલિકોપ્ટર ચોપર દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ ગયું। હાલ તો આ ઘટનાને લઈને વધુ અપડેટ આવી રહ્યા છે। એ પ્રમાણે 11 અધિકારીઓના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે। કુલ 14 જેટલા ઉચ્ચ અધિકારીઓ આ હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા એવી વાત પણ સામે આવી રહી છે, જેમાં 11ના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે। સીડીએસ બિપિન રાવત જે છે અને તેમના પત્ની મધુલિકા સહિત કુલ 14 અધિકારી સવાર હતા। 11ના મૃતદેહ મળ્યા છે। જનરલ રાવતને વેલિંગ્ટનની મિલિટરી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા છે અને જે રીતે અપડેટ આવી રહ્યા છે એ પ્રમાણે તેમની હાલત પણ ગંભીર બતાવાઈ રહી છે। હજુ કોઈ સત્તાવાર જાણકારી આ અંગે નથી મળી। જોકે આ ઘટના બાદ સરકારે તપાસના આદેશ આપી દીધા છે અને સાથે સાથે પ્રધાનમંત્રીને પણ આ સમગ્ર બાબત આ સમગ્ર ઘટના અંગેની જાણકારી આપવામાં આવી છે। રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ થોડીવારમાં ગૃહમાં પણ આ અંગે નિવેદન આપી શકે છે। દુર્ઘટનાની જે તસવીરો સામે આવી છે તેને જોતા આ હેલિકોપ્ટર જે છે એ સંપૂર્ણ રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત દેખાઈ રહ્યું છે અને તેમાં આગ લાગી ગઈ અને સ્વાભાવિક છે કે આ જ્યારે હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનાગ્રસ્ત બનતું હોય છે ત્યારે એમાં જે ફ્યુઅલની ટેન્ક હોય છે એ તેમાં મોટા પાયે ફ્યુઅલ ભરાયેલું હોય છે અને જ્યારે તે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત બનતું હોય છે ત્યારે એ ફ્યુઅલના કારણે પણ એ આગ પકડી લેતું હોય છે અને તેમાં બચવું ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે। અને આ જ્યારે બિપિન રાવત જે છે તેમની જ્યાં સુધી વાત છે 31 ડિસેમ્બર 2016 થી 31 ડિસેમ્બર 2019 સુધી સેનાના પ્રમુખ પદે તેઓ રહ્યા છે અને તેમને 1 જાન્યુઆરી 2020ના રોજ ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફની જવાબદારી સરકારે આપી હતી, એટલે કે CDS કહેવાય છે, ચીફ ડિફેન્સ સ્ટાફ, અને તેમની જવાબદારી તેમને મળી। હાલ સુરક્ષા નિષ્ણાત મનન ભટ્ટ આપણી સાથે જોડાયા છે। મનનભાઈ, આપનું સ્વાગત છે। સૌથી પહેલા તો દેશ માટે અને આપણા સૌ માટે આ દુઃખદ ઘટના કે સેનાનું આ હેલિકોપ્ટર જે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું અને 11 મૃતદેહો મળી આવ્યા છે, મારે આપની પાસેથી એ સમજવું છે કે આ જે MI સિરીઝનું જે હેલિકોપ્ટર છે એ કયા પ્રકારનું હોય છે અને એમાં કેટલા લોકો બેસી શકે છે અને કેવી રીતે આ હેલિકોપ્ટર જે છે એ સેનાના જવાનો માટે આવાગમન માટે યુઝ થતું હોય છે? MI સિરીઝના આપણી પાસે ખાસ કરીને જે આર્મી એવિએશન વિંગ છે તેનું હેલિકોપ્ટર હતું એ જાણવું પડે। અને MI સિરીઝના આપણી પાસે 2 પ્રકારના હેલિકોપ્ટર છે રશિયન બનાવટના। એક છે MI-17 જે ટ્રાન્સપોર્ટ હેલિકોપ્ટર છે જેનું દુર્ઘટના જેની ઘટી છે। બીજું છે MI-35 કે જે બેઝિકલી એક ગનશિપ છે। હવે MI-17 નું કામ જ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, લોજિસ્ટિક્સ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને સૈન્યના જવાનોની મૂવમેન્ટનું છે। આજે જે ઘટના ઘટી છે એ બહુ દુઃખદ છે અને ઘટના કેમ ઘટી છે તેની વિશે આપણને ખબર પડતા ઘણો સમય ચોક્કસ લાગશે। પરંતુ હું જ્યાં સુધી જાણું છું ત્યાં સુધી આર્મી એવિએશને હંમેશાથી પોતાના સેફટીના અને સુરક્ષાના જે સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે બહુ હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ્સ મેન્ટેન કર્યા છે અને બહુ ઓછું એવું બને છે કે આવી આર્મી એવિએશન હેલિકોપ્ટર્સની આવી દુર્ઘટનાઓ આપણને જોવા મળતી હોય। હવે જ્યાં સુધી હેલિકોપ્ટરની વાત હોય તો હેલિકોપ્ટરમાંથી બચવાનું આપણે બધા જાણીએ છીએ કે બહુ મુશ્કેલ રહેતું હોય છે। હેલિકોપ્ટર જ્યારે પડે છે ને ઇટ ફોલ્સ લાઈક અ સ્ટોન, પથ્થરની જેમ પડે છે। એટલે એ પરિસ્થિતિમાં ઉપર એના રોટર્સ ફરતા હોય અને પથ્થરની જેમ એટલી બધી ઝડપથી આ ઘટના બની હોય કે કોઈના બચવાની શક્યતાઓ બહુ નહિવત અને જૂજ રહી જતી હોય છે। હવે રશિયન બનાવટના જે હેલિકોપ્ટર્સ છે એ ઘણા સમય પહેલા ભારતમાં આવ્યા હતા, MI-17 અને ત્યારબાદ આવ્યા MI-35 ગનશિપ્સ। આ હેલિકોપ્ટર્સની જે એની જે આયુ છે, એની જે લાઈફ છે એ ઘણી વીતી ચૂકી હતી। એટલે ચોક્કસપણે એના સેફટી અને એના જે એની લાગે છે કે સંપર્ક કપાઈ ગયો છે। તો હાલ જે ઘટના અંગે અપડેટ આવી રહી છે તે પ્રમાણે 11 અધિકારીઓના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે। જો કે હાલ આ સમગ્ર બાબતે તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે। કોર્ટ ઓફ ઇન્ક્વાયરીમાં આગામી સમયમાં આ ઘટના શા માટે બની છે, કેવી રીતે હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું તેનું કારણ પણ સામે આવશે। ભારતીય વાયુસેનાના એટલે કે એરફોર્સના ચીફ હાલ ઘટના સ્થળ પર જવા માટે રવાના થયા છે। રક્ષામંત્રીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને આ સમગ્ર ઘટનાની જાણકારી પણ આપી છે। ગૃહમાં પણ રક્ષામંત્રી આ સમગ્ર બાબતે નિવેદન પણ આપી શકે છે। જો કે 14 ઉચ્ચ અધિકારીઓ આ હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા અને
મી સિરીઝનું આ જે હેલિકોપ્ટર છે ચોપર, જે 14 લોકો એની અંદર સવાર હતા અને એમાં સેનાના ઉચ્ચ અધિકારી અને સીડીએસ બિપિન રાવત પણ તેમના પત્ની સાથે સવાર હતા. ત્યારે તેઓ એક લેક્ચરમાં ભાગ લેવા માટે વેલિંગ્ટન, જ્યાં કોલેજ આવેલી છે ડિફેન્સ સ્ટાફની, ત્યાં આગળ તેઓ જઈ રહ્યા હતા અને ત્યાં એક લેક્ચર તેમને આપવાનું હતું. અને એ ત્યાં પહોંચે એ પહેલાં જ આ જે વિમાન છે એ તમિલનાડુની નીલગિરીના જે જંગલો આવેલા છે તેમાં ક્રેશ થઈ ગયું. કુન્નુર પાસેના જંગલમાં આ જે હેલિકોપ્ટર છે એ ક્રેશ થઈ ગયું અને ત્યાર પછી હાલ તો દેશભરમાં આ ઘટનાને લઈને ખૂબ જ લોકો દુઃખ પણ અનુભવી રહ્યા છે. એનું કારણ એ છે કે આ સેનાનું હેલિકોપ્ટર છે અને આવી ઘટના આપણા દેશ માટે ખૂબ જ દુઃખદ છે. કોવિડ વિરોધી રસીકરણનો મુખ્ય હેતુ દેશની અર્થવ્યવસ્થાને ફરીથી પાટા પર લાવવાનો પણ હતો. હાલમાં જ હિમાચલ પ્રદેશ દેશનું પહેલું એવું રાજ્ય બન્યું કે જ્યાં રાજ્યના તમામ 100% લોકોને વેક્સિનેશનનો પ્રથમ ડોઝ અપાઈ ચૂક્યો છે. હવે સવાલ એ છે કે આ અભિયાન બાદ રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થા પર કોઈ પણ રીતે અસર થઈ છે કે શું? ત્યારે રસીકરણને લઈને નેટવર્ક 18 અને ફેડરલ બેંકનું જાગૃતિ અભિયાન સંજીવની અ શોર્ટ ઓફ લાઈફ તમારા સુધી લાવ્યું છે ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ. रिवर राफ्टिंग से लेकर पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून तक, जी हाँ, पहाड़ पर्यटकों के शोर से एक बार फिर जीवंत हो उठा है. राज्य में जैसी ही पहली बर्फबारी हुई, छुट्टियां मनाने वाले कुल्लू पहुंच गए. आप कहाँ से आए हैं? गुजरात भावनगर. आपने कैसे तय किया यहाँ आने के लिए? ऐसे काफ़ी टाइम से प्लानिंग था. तो हिमाचल कैसे चूज किया? हिमाचल मनाली स्नोफॉल के लिए. मनाली के माल रोड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, जिससे स्थानीय व्यापार में सुधार हुआ है. लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे मनाली में टूरिस्ट बहुत थोड़े कम थे, लेकिन इस साल धीरे धीरे टूरिस्ट में बढ़ोतरी हो रही है. सब टैक्सी ड्राइवर्स ऑपरेटर सब ने टीके ले लिए? हाँ जी, हाँ जी. वैसे मेरे हिसाब से तो बड़े हैं, लिटिल बिट बड़े हैं. जो नहीं अगस्त में जो थे वो कम थे, सितंबर में और आए हैं, अक्टूबर में और आए, हो सकता है नवंबर में और बढ़ जाए. कितने रूम है, कितने भरे हैं? अभी तो हमारा मैक्सिमम खाली है, 1-2 रूम लगे हैं. बाकी मेरे पास अभी ज़्यादा नहीं, 12 रूम है. जहाँ मनाली के नज़ारे बेहद ही सुकून भरे हैं, वहीं स्टेट ऑफ आर्ट का नमूना पेश करती ये अटल टनल, जो अब पर्यटकों के बीच बेहद मशहूर हो चुकी है. आप इसमें कुल्लू जिले से घुसते हैं और महज 10 मिनट के अंदर ही एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं. ये है लाहौल और स्पीति. हनीमून पर आए जोड़ों और घूमने के शौकीन लोगों के लिए ये एक शानदार जगह है. प्री प्लान कुछ नहीं था, एकदम से प्लान बना. सोचा विजिट कर लेते हैं. बार बार कौन सा इस साइड आना होगा, मनाली से नियर बाय था, अटल टनल तो देखना ही था. फिर आगे यहाँ का भी व्यू काफी अच्छा है. आपने क्या, डू यू फील मोर सेफ हियर? অ্যাবসলিউটলি, বিকজ কোথাও বেরোনোর আগে তো এই সেফটিটা দেখা দরকার আছে, আর এই কোভিড সিচুয়েশানে হিমাচলে যে এন্ট্রি যেটা করা হলো অনলাইনে, সেখানে ওরা যে ধরনের কোয়েশ্চেন্স ফিল করতে বললো সেটা করার পরে পুরো স্যাটিসফাই হয়ে দেন উই চুজ দিস প্লেস. These are the benefits from vaccinating much faster also, and the outside people, they have a confidence in our state that people are mostly vaccinated over here. વેલકમ બેક. તો તમિલનાડુના કુન્નુરના જંગલમાં સેનાનું હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થઈ ગયું છે. આ દુર્ઘટના બાદ હેલિકોપ્ટરમાં આગ લાગી ગઈ. હેલિકોપ્ટરમાં દેશના પ્રથમ ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ જનરલ બિપિન રાવત અને તેમના પત્ની મધુલિકા સહિત 14 જે સેનાના જવાનો છે તેઓ પણ સવાર હતા. હાલ જે અપડેટ આવી રહી છે તે પ્રમાણે 11 મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. ખરાબ રીતે સળગી ગયેલી હાલતમાં જે મૃતદેહો મળ્યા છે તેમના ખાસ તો સીડીએસ બિપિન રાવતની વાત છે તો તેમને હાલ
ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલાઇઝ કરવામાં આવ્યા છે. વેલિંગ્ટનની મિલિટરી હોસ્પિટલમાં તેમને લઈ જવામાં આવ્યા છે અને તેમની સ્થિતિ ગંભીર બતાવાઈ રહી છે. જોકે આ અંગે કોઈ પુષ્ટિ સેના તરફથી હજુ નથી થઈ શકી. થોડી જ વારમાં રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ ગૃહમાં આ બાબતને લઈને નિવેદન આપી શકે છે. હાલ 14માંથી 11ના મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. આ લેટેસ્ટ અપડેટ આ સમગ્ર દુર્ઘટના મામલે આવી રહી છે. સીડીએસ બિપિન રાવત અને તેમના પત્ની જે છે તેમના સહિત કુલ 14 લોકો આ હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા. તો બિપિન રાવતના દિલ્હી સ્થિત નિવાસસ્થાનની બહાર સુરક્ષા પણ વધારવામાં આવી છે. જે લોકો હેલિકોપ્ટરની અંદર સવાર હતા તેમની જો વાત કરીએ તો જે 11 મૃતદેહો મળ્યા છે ઓવરઓલ જનરલ બિપિન રાવત, મધુલિકા રાવત, બ્રિગેડિયર LS લીદર, લેફ્ટનન્ટ કર્નલ હરજિંદર સિંહ, નાયક ગુરુસેવક સિંહ, નાયક જીતેન્દ્ર કુમાર, લાન્સ નાયક વિવેક કુમાર, લાન્સ નાયક BI તેજા, હવલદાર સતપાલ પણ તેઓ સવાર હતા. इस वक्त में मैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास के ठीक बाहर हूँ और जिस तरह से उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस मामले की जानकारी मिलने के बाद उनके परिजन, उनके परिचित तमाम जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ जो उनके परिचित हैं वो उनके आवास के अंदर जाते हुए बाकायदा यहाँ पे देखा जा सकता है और तमाम जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं और जानकारी मिल रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत से उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनकी पत्नी से संबंधित उसको जानने के लिए और तमाम जो उनके परिजन जो हैं वो अब आना शुरू कर दिए हैं. हालांकि यहाँ पर मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर घर के बाहर यहाँ पर काफ़ी जो आर्मी के जवान जो हैं वो मौके पे तैनात हैं और यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि इससे संबंधित कोई भी औपचारिक तौर पर हालांकि कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं. जो भी परिवार के सदस्य आ रहे हैं वो भी कुछ नहीं बता रहे हैं. लेकिन जिस तरह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है इस मसले पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत वहाँ पर बैठक जो है वो चल रहा है और इसके साथ ही इस मामले पर किस तरह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है हो सकता है कि इस मामले पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा औपचारिक तौर पर थोड़ी देर के बाद बयान भी जारी किया जा सकता है. वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली. તો બિપિન રાવતના નિવાસસ્થાનની બહાર સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારવામાં આવી છે. આપણે જણાવી દઈએ કે દેશમાં આ બીજી વખત Mi-17 હેલિકોપ્ટર જે છે જે બીજી વખત આ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું છે. 19 નવેમ્બરના રોજ અરુણાચલ પ્રદેશમાં પણ સેનાનું હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું હતું અને એમાં પણ 12 લોકોના મૃત્યુ થયા હતા. અને આ બીજી વખત Mi સિરીઝનું આ હેલિકોપ્ટર છે. રાજનાથ સિંહ રક્ષામંત્રી જેઓ બિપિન રાવતના ઘરે પહોંચ્યા છે. આ લેટેસ્ટ અપડેટ અત્યારે આવી રહી છે. રાજનાથ સિંહ રક્ષામંત્રી કે જેઓ બિપિન રાવત CDS છે તેમના નિવાસ સ્થાને પહોંચ્યા છે અને ત્યાંથી સીધી જે તસવીરો આવી રહી છે તે આપને બતાવી રહ્યા છે. પહેલી તસવીર જે CDS રાવતના નિવાસસ્થાનની આપને બતાવી રહ્યા છે જ્યાં રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ પહોંચ્યા છે. તેમના પરિવારજનોને મળવા માટે પહોંચ્યા છે. की जाती है. दिल्ली पुलिस के भी बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे. इस बात को लेकर भी हमें जानकारी मिल रही है. तो यहां पर उससे पहले जैसे ही हादसा हुआ धीरे धीरे करके यहां पर लोग पहुंचने शुरू हुए. तो दिल्ली पुलिस के भी बड़े अधिकारी CDS बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं. लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोक दिया गया था. लेकिन जैसे ही राजनाथ सिंह घर के बाहर निकलेंगे सबसे पहले तस्वीरें मैं न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको हम दिखाएंगे. फिलहाल ये आप संदीप इसके बाद संसद તો બિપિન રાવતના ઘરે પહોંચ્યા છે રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ અને હાલ થોડી જ વારમાં તેઓ ગૃહમાં પણ આ અંગે નિવેદન આપી શકે છે કારણ કે આ દુઃખદ ઘટના આજે જે બની છે સૌ કોઈ આ ઘટનાને લઈને હેરાન થઈ ગયા છે કે કેવી રીતે આખી આ ઘટના બની કારણ કે CDS લેવલના જે અધિકારી છે અને તેમનું જે આ હેલિકોપ્ટર છે તો એ હવામાનના કારણે આ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું છે કે પછી કોઈ બીજું કારણ છે. હાલ તો તપાસના આદેશ આપ્યા છે. કોર્ટ ઓફ ઇન્ક્વાયરી જે છે એટલે એનામાં જે તપાસ થશે તે થોડા જ દિવસોમાં સામે આવી જશે. જે બ્લેક બોક્સ હોય છે તેનું પણ અત્યારે સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે જેથી જે ચોક્કસ કારણ છે આ હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થવાનું એ સામે આવી શકે. CDS જનરલ બિપિન રાવતના ઘરે હાલ રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ પહોંચ્યા છે જેની તસવીરો અમે આપને થોડીવાર પહેલા જ બતાવી હતી. CDS જનરલ બિપિન રાવતના સરકારી આવાસ પર પહોંચ્યા છે રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ. તમિલનાડુના કન્નૂરના જંગલમાં આ સેનાનું Mi-17 હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થઈ ગયું છે. MI સિરીઝનું આ ચોપર છે. આ દુર્ઘટના પછી હેલિકોપ્ટરમાં આગ લાગી ગઈ હતી. દેશના પ્રથમ ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ CDS જનરલ બિપિન રાવત તેમના પત્ની મધુલિકા સહિત 14
ઉચ્ચ અધિકારીઓ તેમાં સવાર હતા, જેમાંથી 11ના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે, જ્યારે જનરલ રાવતને વેલિંગ્ટનની મિલિટરી હોસ્પિટલમાં લઈ જવાયા છે. તેમની હાલત પણ ગંભીર બતાવાઈ રહી છે અને દુર્ઘટના બાદ સરકારે તપાસના આદેશ આપ્યા છે. એટલું જ નહીં, દિલ્હીમાં બિપિન રાવતના ઘરની બહાર સુરક્ષા વધારવામાં આવી છે. રક્ષામંત્રી પણ તેમના નિવાસસ્થાને હાલ પહોંચ્યા છે, બિપિન રાવતના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા છે. દુર્ઘટના અંગે પીએમ મોદીને પણ જાણકારી આપવામાં આવી છે. દુર્ઘટનાની જે તસવીરો આવી છે તેમાં હેલિકોપ્ટર સંપૂર્ણ રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગયું છે. આગ લાગી ગઈ હતી, કારણ કે હેલિકોપ્ટરમાં જે ફ્યુઅલ ટેન્ક હોય છે, જ્યારે ક્રેશ થઈ જાય ત્યારે આ ફ્યુઅલ ટેન્ક જે છે એ ફાટવાના કારણે પણ આગ લાગી જતી હોય છે અને તેમાંથી કદાચ બચવું બહુ મુશ્કેલ હોય છે. આ ઘટના જ ગંભીર હોય છે. ત્યારે બિપિન રાવત સહિત જે 14 લોકો તેમાં સવાર હતા, તેમાંથી 11ના જે મૃતદેહો છે તે અત્યારે મળી આવ્યા છે. બાકીનાઓ જે છે એમને મિલિટરી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા છે. બિપિન રાવતના ઘરે પહોંચ્યા છે રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ, અને થોડી જ વારમાં તેઓ ગૃહમાં પણ આ અંગે નિવેદન આપી શકે છે. પીએમને પણ આ સમગ્ર ઘટના અંગે તેમણે અવગત કર્યા છે. તમિલનાડુના કુન્નુરમાં સેનાનું આ હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થઈ ગયું છે, જેની જે તસવીરો અમે આવી રહી છે તે આપણે બતાવી રહ્યા છીએ. બિપિન રાવતના ઘરની બહારથી આ તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ તેમના સરકારી આવાસ પર પહોંચ્યા છે અને તેમના પરિવારજનોને મળવા માટે પહોંચ્યા છે, કારણ કે આ જે ઘટના બની છે ત્યારે બિપિન રાવત જેઓ સીડીએસ છે અને તેમના પરિવારજનોને આ ઘટના અંગેની ચોક્કસ તેઓ જાણકારી આપશે અને સાંત્વના પણ આપશે. આ ઘટના જે બની છે, બિપિન રાવત જે છે તેઓ એક લેક્ચર આપવા માટે વેલિંગ્ટન જઈ રહ્યા હતા અને એ દરમિયાન તેઓ પહોંચવાની જ તૈયારીમાં હતા અને આ ઘટના જે બની ગઈ, હેલિકોપ્ટર જે છે એ ક્રેશ થઈ ગયું અને ત્યારબાદ આ સમગ્ર મામલે એરફોર્સે ટ્વિટર દ્વારા પહેલા માહિતી આપી કે આ સમગ્ર બનાવમાં સીડીએસ બિપિન રાવત જે હતા તેઓ પણ આ હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા અને ત્યાર પછી જે ધીરે ધીરે અપડેટ આવવા લાગી, કારણ કે ઓપરેશન જે છે એ સર્ચ અભિયાન જે છે એ ફાયર બ્રિગેડની જે ટીમો છે ત્યાં પહોંચી ગઈ હતી, વાયુસેનાની જે ટીમો છે ત્યાં પહોંચી ગઈ હતી અને જે આગ લાગી હતી તેને બુઝાવવાની કોશિશ કરવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધીનો લેટેસ્ટ જે આંકડો અને જે લેટેસ્ટ અપડેટ આવી રહી છે આ સમગ્ર મામલે, 14 જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ સવાર હતા આ હેલિકોપ્ટરમાં, તેમાંથી 11 જે સેનાના જવાનો છે, સેનાના જે અધિકારીઓ છે તેમના મૃતદેહો જે છે એ મળી આવ્યા છે અને બિપિન રાવતની હાલત ગંભીર બતાવાઈ રહી છે. જોકે તેમના અંગે કોઈ હજુ સત્તાવાર નિવેદન જે છે એ હજુ સુધી નથી આવ્યું. બાકીનાની સર્ચ જે છે એ પણ હજુ ચાલી રહી છે. રેસ્ક્યુ ઓપરેશન લગભગ હવે પૂરું થઈ ચૂક્યું છે, કારણ કે 11 મૃતદેહો છે એ ત્યાંથી નીકાળી લેવામાં આવ્યા છે. તમિલનાડુના નીલગિરીના આ જંગલો છે કે જ્યાં આ વિમાન જે છે, જે હેલિકોપ્ટર જે છે એ અહીંયા ક્રેશ થઈ ગયું હતું. કુન્નુર નજીક આ નીલગિરીના જંગલો છે જ્યાં આ વિમાન જે હેલિકોપ્ટર છે એ ક્રેશ થઈ ગયું હતું અને આ હેલિકોપ્ટર Mi સિરીઝ Mi-17 હેલિકોપ્ટર છે, જે વીવીઆઈપી હોય છે, સેનાના જવાનો, ઉચ્ચ અધિકારીઓ હોય છે, તેઓ એક મુવમેન્ટ અંતર્ગત પણ તેનો યુઝ કરતા હોય છે, ઉપયોગ કરતા હોય છે. 2 ઘટનાઓ અત્યાર સુધીમાં દેશમાં આ પ્રકારની બની છે, જે Mi-17 વિમાન ક્રેશ થયું હોય એ પ્રકારની, કારણ કે આ પહેલા જ્યારે 19 નવેમ્બરના રોજ અરુણાચલ પ્રદેશમાં પણ સેનાનું હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું હતું અને એમાં પણ 12 લોકોના મૃત્યુ થયા હતા. ત્યારે 1 મહિનાની અંદર Mi-17 હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું હોય એવું આ બીજી ઘટના છે. એટલે આ બાબતને લઈને હવે તપાસના આદેશ પણ આપવામાં આવ્યા છે. કોર્ટ ઓફ ઇન્ક્વાયરી જે છે એ બેસાડવામાં આવી છે, તેથી ખબર પડશે કે એક્ઝેક્ટલી કારણ શું છે. હેલિકોપ્ટરની અંદર કોઈ ખામી ટેકનિકલ સર્જાઈ હતી કે પછી જે એનું જે બ્લેક બોક્સ છે એ સર્ચ દરમિયાન ખ્યાલ આવશે કે હવામાનનું જે કારણ છે, જે અત્યારે એ પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે કે તમિલનાડુમાં હવામાન જે છે એ ખરાબ હતું અને તેના કારણે પણ આ જે હેલિકોપ્ટર છે એ ક્રેશ થયું હોઈ શકે છે. જો કે એક્ઝેક્ટલી કારણ શું છે એ હજુ તપાસ બાદ જ સામે આવશે. સુલુર એરબેઝથી વેલિંગ્ટન આ જે હેલિકોપ્ટર છે એ જઈ રહ્યું હતું અને ત્યાર પછી આ હેલિકોપ્ટર બપોરે 12:20 ક્રેશ થઈ ગયું. હેલિકોપ્ટર લેન્ડિંગ સ્પોટથી માત્ર થોડા જ કિલોમીટર દૂર હતું. 14 જેટલા ટોચના અધિકારીઓ આ હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા અને લગભગ 11 જેટલા મૃતદેહો અત્યાર સુધીના તપાસમાં મળી આવ્યા છે. બિપિન રાવતની હાલત ગંભીર બતાવાઈ રહી છે અને મિલિટરી હોસ્પિટલમાં તેમને સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા છે. જોકે સેના તરફથી હજુ બિપિન રાવતની સ્થિતિને લઈને કોઈ નિવેદન આવ્યું નથી. રાજનાથસિંહ રક્ષામંત્રી જેઓ બિપિન રાવતના નિવાસસ્થાને દિલ્હીએ પહોંચ્યા છે, તેમના પરિવારજનોને મળવા માટે પહોંચ્યા છે. થોડી જ વારમાં તેઓ આ અંગે ગૃહમાં પણ નિવેદન આપી શકે છે. રક્ષામંત્રીએ આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને પણ આ સમગ્ર બાબતથી અવગત કર્યા છે. 2 અલગ અલગ તસવીરો આપને અમે બતાવી રહ્યા છીએ, જેમાં
જે હેલિકોપ્ટર છે એ ક્રેશ થઈ ગયું હતું ત્યારબાદ કેવી સ્થિતિ હતી, આગ લાગી ગઈ હતી, હેલિકોપ્ટરની અંદર જે ફ્યુઅલ ટેન્ક આવેલું હોય છે એ ફ્યુઅલ ટેન્કમાં જ્યારે આ પ્રકારે હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થાય ત્યારે એ ટેન્કની અંદર ઘણું બધું ફ્યુઅલ ભરાયેલું હોય છે, મોટી માત્રામાં ભરાયેલું હોય છે અને તેના કારણે આ આગ ઝડપથી ફેલાતી હોય છે અને ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે એમાંથી બચવું. ત્યારે આ ઘટના કેટલી ગંભીર છે એ તસવીરો પરથી સમજી શકાય છે. અને બીજી જે તસવીર આપ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં આગળ આજે તપાસ અભિયાન કરવામાં આવ્યું, ફાયર બ્રિગેડની ટીમો ત્યાં પહોંચી, વાયુસેનાના જે અધ્યક્ષ છે તેઓ પણ અત્યારે ઘટના સ્થળ પર રવાના થયા છે. VR ચૌધરી જે વાયુસેનાના અધ્યક્ષ છે તેઓ આ ઘટના સ્થળ પર જવા માટે રવાના થયા છે. સુલુર એરબેઝ તેઓ થોડી જ વારમાં પહોંચવાના છે અને આ સમગ્ર પરિસ્થિતિની વિગતો તેઓ મેળવશે. તો બીજી તરફ રક્ષા મંત્રી CDS જનરલ રાવતના ઘરે અત્યારે પહોંચ્યા છે. તેમણે પીએમને પણ આ સમગ્ર બાબતની માહિતી આપી છે. થોડીવાર પહેલા કેબિનેટની એક ઇમરજન્સી બેઠક પણ મળી જેમાં આ સમગ્ર બાબતને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેમાં કેબિનેટના તમામ મંત્રીઓ આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત થયા હતા. ત્યારે આ સમગ્ર ઘટના દેશ માટે ખૂબ જ દુઃખદ આજે બની. 12:20 કલાકે આ ઘટના બની અને ત્યારબાદ દેશભરમાં સૌ કોઈની આંખો, સૌ કોઈના માટે એક હેરત અંગે જ કહી શકાય કે દુઃખદ ઘટના. કોઈ પણ વ્યક્તિ સમજી ન શકે કે આ ઘટના કેવી રીતે બની, કારણ કે CDS બિપિન રાવત તેમાં સવાર હતા અને આ કોઈ નાનો વ્યક્તિ કે કોઈ જવાન જ્યારે કોઈ પણ મૂવમેન્ટ કરતા હોય છે ત્યારે એક ઉચ્ચ લેવલનો વ્યક્તિ હોય છે તે હેલિકોપ્ટરને લઈને અથવા તો કોઈ પણ વિમાનમાં જતો હોય છે ત્યારે એની પૂરતી ચકાસણી થતી હોય છે. સૌ લોકો અત્યારે એક કારણ જાણવા માટે લાગ્યા છે કે શું કારણ હોઈ શકે. તો આ બુલેટિનમાં અત્યારે આટલું જ. નમસ્કાર.